محبتوں کے ساتھ نعرہ استغفار کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمہ اہل سنت، کلمہ اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و طالبان علوم نبویہ بالخصوص معاشر مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ خطابت مناظر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مصباحی دامت برکاتہم القدسیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المبارك النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين إلى غير نهاية۔ کی محمد سے وفا پونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا پونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں ملک و ملت کی مشہور شخصیت امام العلماء، استاذ العلماء، مناظر اہل سنت، خطیب الہند حضرت علامہ و مولانا مفتی علاء الدین صاحب قبلہ مصباحی، استاذ دارالعلوم اہل سنت فیض الاسلام، آپ کی نگاہوں کے سامنے منبر رسول پر جلوہ افروز ہے۔ حضرات محترم، اس لیے میں کوشش کروں گا اپنی گفتگو چند منٹ میں مکمل کروں، اس لیے کہ اپنے مخدوموں کو دیر تک بیٹھائے رہنا یہ بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے مابین حاضر آیا، دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور حق سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرات، حضور مفتی صاحب قبلہ کی زندگی اس وقت بہت ہی مصروف رہا کرتی ہے، اس لیے حضرت درس و تدریس کا بھی کام انجام دیتے ہیں اور تقریر بھی کرتے ہیں، مناظرے بھی کرتے ہیں اور خالی ٹائم میں فتویٰ نویسی بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اگر حضرت نے ہمیں کچھ وقت ہمیں نکال کر دیا ہے تو ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم حضرت کے وقت کی اہمیت کر کے کچھ دیر کے لیے محفل میلاد میں بیٹھیں، اور انشاءاللہ العزیز علی میرے بعد حضور والا کا خطاب نایاب ہوگا، آپ لوگ سماعت کر کے جائیں۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یقیناً یہ بڑا پرفتن دور ہے، اور ایسے دور میں ایمان و ایقان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس دور میں جان و مال ہی کے صرف لٹیرے نہیں بلکہ ہمارے ایمان و ایقان کے لٹیرے پائے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے
میں نے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ ثابت قدم رہے ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ان مخصوص بندوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان لانے کے بعد اس استقلال سے ثابت قدم رہے، اس طرح ایمان پر ثابت قدم رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے ثبات کو لغزش نہ دے سکی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو ٹھیس نہ پہنچا سکی۔ حضرات محترم، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح صدور میں ایک پیارا واقعہ لکھا ہے کہ دشمن کی تعداد لشکر اور آلات حرب کے لحاظ سے لشکر اسلام سے کہیں زیادہ تھی، مگر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کے تحت، یعنی بہت سی چھوٹی جماعتیں اللہ رب العزت کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کو اس جنگ میں غلبہ نصیب ہوا، مگر اس جنگ میں چند عیسائی سپاہی مسلم سپاہیوں کو یعنی لشکر اسلام میں سے چند لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان گرفتار شدگان میں 3 سگے بھائی بھی تھے، بالکل وہ لوگ نوجوان تھے اور ان پر شبابیت طاری تھی۔ انہیں عیسائی بادشاہ شہنشاہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ہرقل بادشاہ نے ان سے کہا ابھی تم لوگ بالکل نوجوان ہو، ابھی تم نے جوانی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اسلام سے منحرف ہو کر تم عیسائیت قبول کر لو، اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت میں شامل ہو جاؤ اور ہمارے دھرم کو قبول کر لو۔ محترم حضرات، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں مگر مجاہدین اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چنانچہ پھر ہرقل بادشاہ کہتا ہے ابھی تک تم نے جوانی کی بہاریں نہیں دیکھی ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسلام سے منحرف ہو کر عیسائیت قبول کر لو، مگر مجاہدین اسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد وہ ہرقل بادشاہ کہتا ہے سوچتے کیا ہو، اگر تم لوگوں نے اسلام کو ترک نہ کیا اور مسیحیت میں شامل نہ ہوئے تو ابھی میرے ایک اشارے آبرو کی دیر ہے، تمہارے جسم خاک و خون کے درمیان تڑپتے نظر آئیں گے، تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ مگر مجاہدین اسلام بولے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ مجاہدین اسلام بولے اے بادشاہ، اگر ہماری جانیں اللہ کے نام پر اسلام کے لیے قربان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر فیروز بختی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم شہادت کا جذبہ لے کر ہی میدان جہاد میں آتے ہیں۔ ہماری پوری زندگی کی آرزو اسی مرتبہ کے حصول کے لیے آرزویں کرتے گزر جاتی ہے، ہم اسی مرتبہ کے حصول کے لیے میدان جہاد میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عیسائی بادشاہ کہتا ہے ایک بار اور موقع دیتا ہوں، اے مجاہدین اسلام سوچ لو اور فیصلہ کر لو، نہیں تو تمہارا بہت برا حال ہوگا۔ حضرات محترم، مجاہدین اسلام کہتے ہیں ہماری آخری سانس کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم جان کو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے، ہم جان کو دے سکتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے جس سے ہم حیات ابدی میں کامیاب ہوں گے، اس دولت کو ہم نہیں دے سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس بادشاہ کی بات نہ مانی، پھر اس بادشاہ یعنی ہرقل بادشاہ کے حکم سے ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے آدمی مقرر ہو گئے۔ ہرقل بادشاہ نے کہا تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا گرم کیا جائے، اس لیے کہ یہ لوگ کسی بھی صورت سے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلام سے منحرف ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے تیل کے ایک بہت بڑا کڑاہا کو گرم کیا جائے اور اس میں ان تینوں کو ڈال دیا جائے اور یہ عمل باری باری ہونا چاہیے تاکہ دوسرا پہلے کا حسن دیکھ لے۔ چنانچہ اس بادشاہ کے حکم کے مطابق تیل کا ایک بہت بڑا کڑاہا گرم کیا گیا اور مجاہدین اسلام کو اس کڑاہے کے پاس لایا گیا، اس میں سے پہلے سب سے بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، دوسرے نے دیکھ کر پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اس نے کہا
जल्दी कीजिए, मुझे भी अपने भाई के पास जाना है। चुनांचे उस दूसरे वाले भाई को भी उस खौलते हुए तेल में डाल दिया गया। अब तीसरे की बारी आई है, जो बिल्कुल शबाबियत के आलम पर है, बिल्कुल 18 साल का नौजवान है। उस बादशाह के वज़रा में से एक वजीर को उस नौजवान पर तरस आ गया। वो फौरन आकर कहने लगा, बादशाह सलामत, हम चंद दिन का ईमान छीन लेंगे, मुझे मुख्तसर से अरसा का टाइम दिया जाए। मगर हिरक बादशाह कहता है, ये लोग इस्लाम में बहुत मजबूत होते हैं, ये लोग ईमान में बहुत मजबूत होते हैं, पता नहीं इनके नबी ने इन्हें कौन सा नशा पिला दिया है, ये दुनिया की कोई कुर्सी उसे नहीं उतार सकती। मैंने बहुत कोशिश की, मगर ये लोग इस्लाम से मुनहरिफ होने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं। वजीर कहता है, बादशाह सलामत ठीक है, मगर ये अरब के लोग हैं, औरतों के बड़े शायक होते हैं, मैं कोशिश करूंगा इसका ईमान छीनने के लिए हर अरबा इस्तेमाल कर जाऊं। चुनांचे बादशाह ने उस वजीर को मुजाहिदीन इस्लाम जो एक बचा था उसको साथ ले जाने की इजाजत दे दी। अब वो वजीर उस मुजाहिदीन इस्लाम को घर ले जाने की इजाजत दे देता है। वो वजीर जब उस मुजाहिद को अपने घर पे लेकर जाता है तो दिन ढल चुके थे, रात की तारीकी आसमान पर फैलती हुई नजर आ रही थी, सूरज गुरूब हो चुका था। वो वजीर अपने घर में पहुंचा और अपने मकान के एक रूम में उस वजीर को बंद कर दिया। उसके बाद बयान किया जाता है, उस वजीर ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, दुनियाई ईसाइयत में तुमसे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं है, दानिश्वर और अक्लमंद भी हो, इसलिए अगर मेरी बेटी, अगर तुम इस अरबी नौजवान का ईमान छीनने में कामयाब हो गई, अगर तुम इस अरबी नौजवान के इस्लाम को छीनने में कामयाब हो गई, तो हम बहुत बड़े नामो इकराम से नवाजे जाएंगे, हम नालो सर से माला माल कर दिए जाएंगे। उस लड़की ने कहा, अब्बा जान, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे हसीनो जमील और खूबसूरत चेहरे पर पड़ती हुई एक नजर भी इसके ईमान को मुतसलसल कर देगी। चुनांचे बयान किया जाता है, उस वजीर ने अपनी लड़की को थपकी दी, शाबाशी दी और कहा, जाओ उनके अंदर कामयाब होकर आओ। मुसलमानों में आपको सोचने का मिजाज देता हूँ, वो वजीर जादी यानी वजीर की लड़की जो पूरी दुनिया ईसाइयत में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी, मुजाहिद इस्लाम के कमरे में जाती है, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद क्या देखती है, नौजवान कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। ये नौजवान खूबसूरत हसीन और जमील लड़की जाकर उस नौजवान के पास बैठ गई, उसके बिस्तर पर बैठ गई, मगर वो नौजवान मुजाहिद कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से अपने कल्ब को तस्कीना पहुंचा रहा है। चुनांचे वो लड़की आधी रात तक मुंतजिर रही, ये लड़का मेरी तरफ एक नजरे गलत से ही देख ले। मगर मुसलमानों, जिन निगाहों पर हुस्न मुस्तफा बस चुका हो, जिन निगाहों पर अल्लाह और रसूल का कब्जा हो चुका हो, वो निगाहें कभी किसी और की तरफ कैसे उठ सकती हैं। चुनांचे वो लड़की पूरी रात मुंतजिर रही, मगर अल्लाह अकबर, उस नौजवान ने एक नजरे गलत से भी उस लड़की पर नहीं देखा। चुनांचे सुबह हो गई, अब वो लड़की रूम से बाहर निकल कर आई। वजीर ने अपनी बेटी से कहा, ऐ मेरी बेटी, कहो क्या खबर लाई हो। वो वजीरजादी अपने बाप से कहती है, अब्बा जान, आज की रात उसकी इबादत और इजाजत की कोई खास रात थी, इसलिए आज रात मैं फिर जाऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि क्या पोजीशन है। चुनांचे दूसरी रात आई, अब फिर वो नौजवान लड़की मुजाहिद इस्लाम के रूम में जा रही है। दरवाजा खोला, देखा आज नौजवान नफिल नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत को करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने के लिए अपने सर को सजदे में रखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राज़ी करने के लिए अपने सर को रुकू में झुकाया है। चुनांचे ये रात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नफिल पढ़ते पढ़ते उस मुजाहिद इस्लाम ने गुजार दिया। फिर वो लड़की आई, फिर उसने अपने बाप से यही कहा, वो रात भर इबादत करता रहा, मैं बहुत कोशिश की, मगर उसने एक नजरे गलत से भी मेरी तरफ नहीं देखा। चुनांचे बयान किया जाता है, वो हसीन और जमील और खूबसूरत लड़की 40 दिन तक ने मुसलसल उस मुसलमान मुजाहिद इस्लाम के कमरे में आती जाती रही, मगर वो निगाहें जिन पर अल्लाह और रसूल का कब्जा हो चुका हो, जो शरीयत इस्लामिया के पाबंद हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर अपने दिल में खौफ खुदा बसा चुके हो, उन निगाहों पर कभी किसी गैर का कब्जा कैसे हो सकता है, वो निगाहें कभी किसी गैर की तरफ कैसे हो सकती है। 40 रात तक वो नौजवान लड़की
लड़की मुजाहिद इस्लाम के कमरे में आती जाती रही, मगर मुजाहिद इस्लाम ने एक नजरे गलत से भी नहीं देखा। इसका असर ये हुआ कि ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए और 40 दिन का जब अरसा गुजर गया तो वो लड़की बेकरार हो जाती है, बेचैन हो जाती है और वो एक दिन नौजवान से पूछती है, ऐ नौजवान पता कौन सी ऐसी चीज तुझ में है और किस पर फिदा हो गया है कि जिसकी वजह से तू किसी गैर की तरफ नजर उठाना भी गवारा नहीं करता है, किसी गैर की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता है। मुसलमानों में आपको बताओ, उस मुजाहिद इस्लाम ने कहा, ए लोगों सुनो, ऐ हासिल जमीन लड़की सुन ले, कान खोल कर, मेरा महबूब कोई दुनियादार नहीं है, मेरा महबूब कोई आम महबूब नहीं है, मेरा महबूब कोई थानेदार नहीं है, बल्कि मेरा महबूब आमिना का लाल है, मेरा महबूब रसूल परवरदिगार है, मेरा महबूब परवरदिगार आलम का बरगुज़ीदा पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत। हज़रात मोहतरम, इतना सुनना था वो नौजवान ईसाई लड़की कहने लगी, खुदा मुझे भी ऐसे पाक दिन में शामिल कर लो। मुजाहिद इस्लाम ने कहा, सोचती क्या हो, पढ़ो कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चुनांचे उस मुजाहिद इस्लाम के किरदार से वो ईसाई लड़की जो मुसलमान का ईमान छीनने के लिए आई थी, मुसलमान का इस्लाम छीनने के लिए आई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत और उस वक्त लोग गवाह है कि वो लड़की उस मुजाहिद इस्लाम के हाथ पर तौबा कर इस्लाम को कबूल कर लिया और ईमान की दौलत से मुशर्रफ व इस्लाम हो गई। फिर उसके बाद वो नौजवान लड़की उस मुजाहिद इस्लाम को मशवरा देती है, ऐ मुजाहिद इस्लाम, अब हमारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, रुको मैं उस कब्र से 2 घोड़े लाती हूँ और हम लोग रात में यहाँ से फरार हो जाते हैं। चुनांचे बयान किया जाता है कि वो ईसाई नौजवान वजीर ज़ादी उस दुबल से 2 घोड़े लाती है और दोनों घोड़े पर सवार हुए, रात भर घोड़ा दौड़ाया और उसके बाद जब फज्र का वक्त आया तो उन दोनों ने नमाज पढ़ने के लिए घोड़ा रोका, अपनी सवारी रोकी, मगर देखते हैं कि दूर एक काफिला चला आ रहा है, गर्द उड़ती नजर आ रही है। वो मुजाहिद इस्लाम के हाथ पर जिस वजीर जादी ने कलमा पढ़ा था वो नौजवान से कहती है, नौजवान हम लोगों के बारे में लोगों को खबर हो चुकी है, लोग हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। नौजवान कहता है, ऐ वजीर जादी डरो मत, 1000 फौज के लिए मैं तन्हा अकेले काफी हूँ। चुनांचे जब वो काफिला नजदीक आया, वो काफिला करीब आया तो वो लोग देखकर ये बात हैरान रह गए कि उसके वो 2 भाई जो खौलते हुए तेल में डाले गए थे, जिसको बादशाह ने सजा देने के लिए खौलते हुए तेल में डलवा दिया था, वही दोनों आ गए हैं और आकर इन दोनों से सलाम किया और उसके बाद कहा, तुम लोग हैरान और परेशान क्यों हो, क्या तुम्हें कुरान करीम का ये ऐलान याद नहीं है? कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, यानी वो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें तुम मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शोर नहीं। सुनो, हम इसलिए आए हैं ताकि तुम दोनों का निकाह पढ़ा दे और तुम दोनों अब आपस में एक साथ रहकर जिंदगी गुजार। ये इस्तिकामत अगर ईमान और इस्लाम का नतीजा था कि उस वक्त की वजीर ज़ादी जो मजहबन ईसाई थी, उसने एक मुसलमान के हाथ पर तौबा करके इस्लाम को कबूल कर लिया। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कभी हमारा किरदार इतना मजबूत था, कभी हम किरदार के एतबार से इतने मजबूत थे कि हमारे किरदार को देखकर लोग इस्लाम में दाखिला लिया करते थे, लोग इस्लाम में एडमिशन लिया करते थे, लोग इस्लाम में शामिल होते थे। मगर आज हमारे किरदार को देखकर, आज हमारे कैरेक्टर को देखकर वही लोग जो कल इस्लाम से करीब आ रहे थे आज इस्लाम से दूर भाग रहे हैं। मुसलमानों, हमें अपने किरदार को दुरुस्त करने की हाजत है, हमें अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करने की हाजत है। मुसलमानों, आज वक्त का बहुत बड़ा लिया है, आज हमारे साथ भी यही नाजायज कोशिश की जा रही है। आज लोग हमसे भी ईमान छीनने की बात करते हैं। आज आप नहीं देख रहे हैं जो हालात हाजिरा के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल खराब है और मुसलमानों के साथ जो साजिश की जा रही है वो सिर्फ ईमान और इस्लाम ही के बिना पर की जा रही है। अगर मुसलमान इस्लाम छोड़कर उनके मजहब को कबूल कर ले तो मुसलमानों के साथ साजिश
نہ کی جائے گی، مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دھرموں کو قبول کر لیں گے۔ مسلمانوں، اسی ہندوستان کی سرزمین پر مسلمان اپنا سر تو کٹا سکتا ہے، اپنے بیٹوں کی قربانی تو دے سکتا ہے، اپنے باپ کی قربانی تو دے سکتا ہے، مگر اسلام چھوڑے، ایمان سے باز آ جائے، یہ مسلمان ہر کس دوارا نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اس ہندوستان میں، ہندوستان کی زمین پر جب تک نہ جیئیں گے، با ایمان جیئیں گے، با اسلام جیئیں گے، ہماری زندگی کا آخری سانس سے بھی یہ آواز نکلتی رہے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کبھی ایمان سے باز، ایمان کو ترک نہ کرے گا، مسلمان کبھی اسلام کو ترک نہ کرے گا۔ اس لیے جو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ شرک و بدعت کریں، یہ لوگ بت پرستی کریں، یہ ان کی غلط فہمی ہے، وہ نافہم ہے، نابلد ہے، یہ وہ اپنی توقع سے پاس آ جائیں۔ مسلمان کبھی اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم قبول نہیں کر سکتا ہے۔ یہی ہم مسلک اعلیٰ حضرت والوں کا پیغام ہے، یہی پیغام اسلام ہے، یہی تعلیمات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں تعلیمات مصطفیٰ عام کرنے کی حاجت ہے۔